لگ بھگ 30 سال پہلے خریدی گئی اس انگوٹھی کو دیکھ کے اس خاتون کو لگا کہ شاید اس نے یہ انگوٹھی زیادہ پیسوں میں خریدی ہے، لیکن جب اس خاتون نے اس انگوٹھی کو دوبارہ چیک کروایا تو جو اس جویلر نے بتایا اس پہ اس خاتون کو یقین نہ آیا۔ اس کو لگا کہ اس کو چیک کرنے والے نے ضرور اس کو چیک کرنے میں کوئی غلطی کی ہے۔ اس نے یہ انگوٹھی پہلے بھی کئی لوگوں کو دکھائی تھی، لیکن کسی نے بھی اس انگوٹھی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ لیکن اس خاتون کو اس بات کا اندازہ بالکل نہیں تھا کہ ان کی زندگی اب کس طرح بدلنے والی ہے۔ اتنا سب ہونے کے بعد وہ اس دکان سے چلی گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آئی اور اس جویلر سے پوچھا کہ کیا تم سچ بول رہے ہو؟ جس کے بعد کچھ ہی سیکنڈز میں وہ خاتون کروڑ پتی بن گئی۔ لندن میں رہنے والی ایک خاتون ویکینڈ پہ لگنے والی سیل میں گھر کے سامان کے لیے کچھ خریداری کرنے گئیں۔ انہوں نے بہت سارا سامان دیکھا، لیکن انہیں زیادہ تر سامان استعمال شدہ معلوم ہوا۔ ان کے پاس بہت تھوڑے سے پیسے تھے جو وہ صحیح جگہ پہ لگانا چاہتی تھیں۔ اس خاتون کو وہاں پہ ایک نیکلس پسند آیا اور اس نیکلس کے برابر میں ہی ایک بڑی سی انگوٹھی رکھی ہوئی تھی جو کہ بہت زیادہ چمک رہی تھی۔ اس عورت نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور اس کی چمک کو پسند کرتے ہوئے وہ انگوٹھی خرید لی۔ اس خاتون نے اپنی پہچان دنیا سے چھپا رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں آج کی اس ویڈیو میں بھی اس کا نام آپ کو نہیں بتاؤں گی۔ اس نے وہ انگوٹھی وہاں سے اٹھائی اور اسے خرید لیا۔ اس انگوٹھی کو خریدنے کے بعد اس عورت نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا۔ ویسے تو وہ انگوٹھی اسے بھی کافی عجیب لگ رہی تھی، کیونکہ اس میں لگے نگ کا سائز کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، بالکل ویسے جیسے راجا مہاراجا پہنا کرتے تھے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ انگوٹھی آج یہ سوچ کے خریدی تھی کہ ابھی تو وہ یہ نکلی انگوٹھی لے رہی ہے، لیکن کچھ دنوں بعد ہی وہ اصلی انگوٹھی ضرور لے گی۔ لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ یہ انگوٹھی لینے کے بعد اس کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ اس عورت نے دکاندار کو $13 دیے اور دکان کے باہر آ گئی، جس کے بعد اس عورت نے یہ انگوٹھی ہر دن پہنی اور اس طرح کئی سال بیت گئے، لیکن وہ انگوٹھی اور اس کی چمک اس خاتون کی انگلی میں بالکل ویسے ہی سجی ہوئی تھی۔ اس خاتون کے مالی حالات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی سالوں پہلے دیکھا گیا خواب اس کا پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب تقریباً 30 سال بیت چکے تھے کہ ایک دن وہ خاتون وہی انگوٹھی پہنے ایک گروسری سٹور میں گئی اور اسی خریداری کے دوران اس خاتون کی زندگی بدل گئی۔ اس نے اپنی ضرورت کا سامان خریدا اور بل کٹوانے کے لیے لائن میں لگ گئی۔ لائن میں کھڑے رہنے کے دوران اس نے نوٹ کیا کہ ایک آدمی مسلسل اس کی انگلی کو دیکھے جا رہا ہے۔ اس نے اس آدمی کو اگنور کیا اور وہ ویسے ہی لائن میں کھڑی رہی، لیکن وہ آدمی اس کی انگلی سے نظر ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا، جس کے بعد اس خاتون کو تھوڑا عجیب فیل ہوا، لیکن فوراً ہی اس کے بل کی باری آ گئی۔ اس خاتون نے فوراً ہی اپنا بل پے کیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن وہ آدمی ابھی بھی اس خاتون کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اب اس خاتون کو ڈر لگنے لگا تھا۔ اس نے باہر نکلنے کے دوران جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ آدمی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ خاتون تیزی کے ساتھ اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی اور بھیڑ میں سے ہوتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف پہنچ گئیں، لیکن اس آدمی کا دھیان ابھی بھی اس خاتون کی طرف ہی تھا۔ اب اسے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ وہ آدمی اس خاتون کے مزید قریب آ گیا اور اس کے بعد جو اس نے اس خاتون کو بولا تو اس کے بعد اس خاتون کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہی رہ گئیں۔ دراصل وہ آدمی اس انگوٹھی کی وجہ سے اس خاتون کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس آدمی نے اس خاتون سے اس کی انگوٹھی کو قریب سے دیکھنے کی فرمائش کی، لیکن اس خاتون کو لگا کہ یہ شاید کوئی ٹھگ ہے، تو اس نے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا، جس کے بعد اس خاتون نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے چلی گئی۔ جاتے ہی اس خاتون نے اپنی انگوٹھی کو نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیا
लेकिन अगले दिन जब वो काम पे गई तो जाते हुए अपनी अंगूठी को पहनना भूल गई और फिर रास्ते में उसे याद आया कि आज तो वो अंगूठी पहनना भूल गई है। जब वो शाम में घर आई तो उसने सबसे पहले अपने कमरे में जाके उस अंगूठी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन जहाँ उसने अंगूठी रखी थी वहाँ तो वो थी ही नहीं। उसे फौरन उस आदमी पे शक हुआ जो उसे ग्रोसरी स्टोर में मिला था। उसे लगा कि शायद वो आदमी उसके घर में चोरी करके गया है। उसने अपने पूरे कमरे को खंगाला, लेकिन वो अंगूठी उसे कहीं नहीं मिली। फिर उसे याद आया कि आखिरी दफा उसने ये अंगूठी बाथरूम में देखी थी और फिर बाथरूम में ही वो अंगूठी उसे पड़ी हुई मिली। अंगूठी पहनते ही खातून ने सोचा कि आखिर वो आदमी क्यों इस अंगूठी को बार बार देखे जा रहा था, और हद तो तब हुई जब उसने इस अंगूठी के लिए उसे रोक भी लिया था। हो सकता है कि ये अंगूठी बहुत खास हो या इसमें लगा नग बहुत कीमती हो। उसने सोचना शुरू किया कि अगर ये अंगूठी वाकई बहुत कीमती है तो इसका ताल्लुक किससे होगा और इसे कब बनाया गया होगा। वो फौरन इस अंगूठी को लेकर चौथे बीस में पहुंच गई, क्योंकि यही थे वो जो इसे इस अंगूठी की असल सच्चाई बता सकते थे। जैसे ही उस खातून ने ये अंगूठी वहाँ के वर्कर को दी तो उसने अंगूठी को देखते ही ये कह दिया कि ये बहुत पुरानी है, लेकिन उस आदमी को बस उस अंगूठी में जड़ी हुई चांदी पे शक हो रहा था, क्योंकि वो बहुत मैली हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसका असली रंग पहचान में ही नहीं आ रहा था। लेकिन उस खातून ने दोबारा तशवीश से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस अंगूठी के अंदर ऐसा कौन सा राज है, जिस पे वहाँ के ऑफिसर्स ने उस खातून से कुछ दिन का वक्त मांगा। लेकिन उन कुछ दिनों में अंगूठी को लेके जो सस्पेंस औरत के अंदर पैदा हो चुका था वो बढ़ता ही जा रहा था, और तभी उन ऑफिसर्स ने उन खातून को बुलाया और उस अंगूठी का सच उनके सामने पेश किया। उन ऑफिसर्स ने उस खातून को बताया कि उन्होंने बहुत से टेस्ट किए जिससे ये बात साबित होती है कि ये नग बिल्कुल असली है। उन्होंने मजीद बताया इस अंगूठी में 26 कैरेट का एक सफेद हीरा लगा हुआ है जिसे 19वीं सदी में तराशा गया था। उस खातून को इस बात पे यकीन ही नहीं आया। उसे लगा कि शायद ये लोग मजाक कर रहे हैं। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि 30 सालों से वो अब तक जिस अंगूठी को पहनती आ रही है वो असली हीरे की हो सकती है। अब उसके जहन में बहुत से सवालात आ रहे थे और इन तमाम सवालों का जवाब सोथेबीस के पास मौजूद था। जेसिका विंडम नाम की ये ऑफिसर जो कि वहाँ पे नीलामी का डिपार्टमेंट संभालती थी, उन्होंने बताया कि ऐसी अंगूठी जरूर किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखती है जो कि 19वीं सदी में रहा होगा, क्योंकि इस डायमंड को बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से तराशा गया है, जिसकी वजह से कोई भी इसे देख के ये नहीं कह सकता कि ये असली हीरा है। और यही वजह है कि इस डायमंड में लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, लेकिन चूंकि ये एक शाही हीरा था, यही वजह है कि अब तक इसकी चमक बरकरार थी। उसके अलावा इन ऑफिसर्स का कहना था कि इस हीरे की सही वैल्यू मालूम करने के लिए उन्होंने कई टेस्ट किए हैं। उन्होंने न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया के बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में इस डायमंड को टेस्ट करवाया, जिसके बाद इस हीरे का दाम लगाया गया और बताया कि ये हीरा कम से कम $4.5 लाख यानी तकरीबन 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। लेकिन ऑक्शन में इस अंगूठी को बेचने के लिए इसे सबसे पहले सही से साफ करवाना होगा। मजीद इस हीरे की फिर से नकाशी करवानी होगी, वरना ये अंगूठी असली नहीं लगेगी। अब उस खातून को भी अपनी इस 30 साल पहले खरीदी गई अंगूठी का सही अंदाजा हो रहा था। उस खातून ने थोड़े से पैसे खर्च करके अपनी इस अंगूठी को साफ करवाया और उसके बाद उसे नीलामी के लिए रखा गया। लेकिन ये अंगूठी उस खातून की सोच से भी कहीं ज्यादा कीमत पे नीलाम हुई। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। वो अंगूठी लगभग $8.5 लाख में नीलाम हुई, यानी तकरीबन 6 करोड़ से भी ज्यादा रुपए में। जबकि अगर हम 30 साल पहले पीछे जाएं तो उस खातून ने ये अंगूठी सिर्फ $13 में खरीदी थी, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि किसी और का घोड़ा हमारे लिए खजाना भी बन सकता है। उसके बाद वो खातून 30 साल तक एक रानी बनकर रही। तो दोस्तों, आपकी इस अनोखी कहानी के बारे में क्या राय है
मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।